예, 예, 자, 참가자분들 지금 다시 화면 공유됐습니까? 예, 그럼, 네. 예, 예. The third point of difference between Vedic culture and Shramana culture is acceptance versus criticism of the Varna system. Vedic tradition promotes the pursuit of the three human goals by performing the duties imposed by the hierarchical social structure of Varna and caste. Shramana tradition was critical about Varna caste hierarchy. 땡큐. 좀 전에 갑자기 끊겨서 그두 번째 그 비교에 대한 설명이 어, 끝나지 못했는데요. 마저 설명드리겠습니다. 그래서 브라마니즘 같은 경우에는 가장의 의무를 중시합니다. 반면에 슈라마니즘은 가장의 의무는커녕 집착의 대상을 빨리 떠나라 이렇게 말씀을 하시죠. 그래서 출가가 강조됩니다. 그리고 금욕주의가 강조됩니다. 어, 교수님께서 말씀하신 것처럼 금욕주의는 출가자의 삶의 가장 중요한 부분으로 간주되고요. 그리고 이에 따르면 가정의 삶은 속박 그 자체이기 때문에 출가는 해탈의 필수 요건입니다. 세 번째 그 비교를 보면은요, 바르나 같은 경우에는 카스트 시스템을 바로 수용을 하고, 아니요, 세 번째는 브라마니즘 같은 경우에는요, 카스트 시스템을 수용을 하고, 슈라마나는 비판을 하고 있습니다. 여기서 카스트라는 말은요, 원래 포르투갈어입니다. 그래서 인도인들이 사용하는 언어가 아니고요. 인도인들은 카스트를 와르나라고 부릅니다. 와르나는 산스크리트어로 색깔이란 뜻이에요. 칼라. 그래서 사실은 이 카스트 시스템이 인종주의적이다. 레이시스틱한 측면이 있다라고 얘기가 됩니다. 인도에도 보면 브라만들은 얼굴색이 밝은 사람들이 많아요. 그리고 하위 카스트로 갈수록 얼굴색이 좀 어둡습니다. 그래서 아리안이 기원전 1500년경에 인도에 진입하면서 자신들의 어떤 혈통과 문화를 지키기 위해서, 수호하기 위해서 여러 가지 장치를 만들었는데 그 가운데 하나가 바로 와르나 시스템이고 이 와르나 시스템을 종교에 접목시켰어요. 그래서 베다 창가 가운데는 이 와르나 시스템을 정당화시키는 그런 내용을 가진 창가들도 있습니다. 그래서 인도에서 카스트 시스템이 사라지지 않는 이유 가운데 가장 중요한 원인이 바로 종교의 이 카스트 의식을 심어놨기 때문입니다. 반면에 슈라마나는 이런 카스트 의식을 비판하고 있습니다. The fourth point of contrast is promotion of animal sacrifices versus criticism of animal sacrifices, that is, Pashu Yajna. Vedic systems hold performance of sacrifice, that is, Yajna, as an important form of action. It was believed that by offering material to fire through the ritual recommended by Vedic scriptures, one satiates gods and gods reciprocate them by creating rains and fulfilling their desires. Offering animals in sacrificial ritual was recommended. Shramana systems were opposed to the sacrificial rites in general and animal sacrifice in particular. According to Shramana tradition, killing an animal is violence and it is a sin, whether it is committed as a part of ritual or not. 예, 감사합니다. 예, 또 다른 브라마니즘과 슈라마니즘의 그 차이인데요. 브라마니즘은 희생제를 올렸습니다. 제식 가운데 어떤 생명을 신에게 바치는 공양을 올렸는데요. 한때는 깔리부자 같은 경우에는 인신공양도 있었다고 합니다. 자, 그럴 정도로 희생제가 그 베딕 그 제사 가운데 일부였습니다. 자, 이것을 슈라마나는 이제 비판하고 있습니다.
배다 제도는 희생제의 수행이 중요한 행위의 한 형태인데요. 배다 경전에서 권장하는 의식을 통해 불을 붙일 재료를 제공함으로써 신들을 만족시키고 신들은 비를 내리고 그들의 욕망을 충족시킴으로써 보답한다고 믿었습니다. 희생의식에서는 동물을 제공하는 것도 권장되었는데요. 슈라마나 체제는 불살생을 굉장히 중시합니다. 아힘사라고 부르죠. 자이나가 불살생의 계율을 가장 엄격하게 지키는 그런 종교로 유명합니다. 그리고 뭐 교수님께서 말씀하지 않으셨지만 여러분 아쇼카 왕 아시죠? 아쇼카 왕은 불교를 많이 육성하고 세계적으로 전파한 왕으로 유명한데요. 그는 여러 종교를 후원을 했지만 브라마니즘에 대해서는 반감을 가지고 있었습니다. 왜냐하면 브라마니즘이 여전히 희생제를 올리기 때문에 생명을 중시하지 않고 살상하는 종교에 대해서는 비판적인 입장이었던 겁니다. 예, please. Okay. Yeah. Buddhism and Jainism share the features of Shramana tradition as mentioned above, but they also differ from each other in significant ways. For example, unlike Buddhism, Jainism accepted the world to be composed of many substances, that is, dravyas. These substances were regarded not as absolutely eternal or absolutely non eternal, but both eternal and non eternal. Jainism classifies the things or substances in the universe in two broad categories, Jiva and Ajiva, that is, sentient substance and non sentient substance. 예, 지금 제가 한글로 받은 게 아닌 저한테 PPT를 방금 전에 주신 걸로 하신 것 같은데요. 예, 일단 말씀을 드리면은 자이나교의 우주론을 보면은요, 크게 두 가지로 먼저 나뉩니다. 세계와 비세계가 있습니다. 그 다음에 두 번째 단계에서는 지바와 아지바로 나뉩니다. 지바는 영혼을 얘기해요. 생명을 가진 것. 그다음에 아지바는 생명을 가지지 않은 것입니다. 그래서 생명을 가진 것에서는 또 다섯 종류가 있는데요. 지수화풍하고 그다음에 뭐가 있죠? 지수화풍과 식물과 동물인가? 예, 그런 겁니다. 제가 나중에 또 정확히 말씀드리겠습니다. 그다음에 비생명 아지바에는 운동의 조건, 정지의 조건, 그다음에 물질, 그다음에 시간, 공간 이렇게 있습니다. 자, 이것이 이제 그 자이나의 실제론인데요. 이 내용에 대해서는 어, 보다 자세하게 다음 시간에 설명을 드릴 겁니다. Sir, because just now you gave lecture. That one is from the PPT, and I think from now on, it's better to We'll go to yeah. original Yeah, other yes, article yes. rather than PPT. Yeah, yes. Okay. So please read through this, that paper. Yeah, Just a minute. but I gave it to you. Well, please read this paper. Just Okay. yes. From the first page behind the paper. Yeah. Please. From here. Yes. It may be different. I'll read from here. In the last three lectures,
we have dealt with the epistemologies of Nyaya and Buddhism. We can say about Nyaya that it was an epistemological system from its very inception. We cannot say so about Buddhism. Buddhism, as a philosophical approach, was primarily moral and soteriological. It was concerned with the problem of suffering and human emancipation. It also carried a broad epistemological perspective which emphasized experience and reason. 예, 지난 세 강의 동안에 우리는 니아야와 불교의 인식론을 다뤘습니다. 니아에 대해서는 그것이 처음부터 인식론적 체계였다고 말할 수 있습니다. 근데 불교는 그렇게 말할 수 없습니다. 철학적 접근 방식으로서의 불교는 주로 윤리적이고, 그다음에 구원론적이다. 깨달음을 추구하는 종교다라는 얘기입니다. 그것은 고통과 인간 해방의 문제에 관심을 가졌습니다. 그 불교의 주된 관심사는 고와 그다음에 해탈의 문제죠. 그것은 또한 경험과 이성을 강조하는 광범위한 인식론적 관점을 지켰습니다. Its broad epistemological perspective was further articulated and systematized by later Buddhist philosophers, and hence we have what can be called Buddhist epistemology. Similar was the condition of many other philosophical schools of India. They were not epistemological in their primary stage, but developed their epistemology at a later stage. For example, the early stage of Vedanta philosophy can be found in Upanishads. In Upanishads, we do find some talk of scriptural, rational, and direct knowledge of ultimate reality, but no theory of pramanas as such. 광범위한 인신론적 관점은 후대의 불교 철학자들에 의해서 더욱더 구체화되고 체계화됩니다. 따라서 우리는 불교적 인식론이라고 일컬어질 수 있는 것을 가지게 됩니다. 인도의 다른 많은 철학 학파의 상황도 비슷했습니다. 그들은 초기 단계에서는 인식론이지 않았지만 후기 단계에서 인식론을 발전시키게 됩니다. 예를 들어서 베단타 철학의 초기 단계는 지난 시간에 디언 스님께서도 말씀하셨듯이 베단타라는 것은 베다의 절정이라는 뜻입니다. 그래서 베다는 4단계를 걸치죠. 처음에 창가와 신에 대한 창가로 가득 차 있는 베다 상이따가 있고요. 그다음에 두 번째 단계는 신에 대하여 제사를 올릴 수 있는 정확한 방법에 대해서 논하고 있는 브라흐마나가 있습니다. 그리고 세 번째 아라냐카와 우파니샤드가 철학을 많이 다루고 있습니다. 그래서 우파니샤드는 가장 뒷단계에 해당하기 때문에 우리가 베단타라고 부르는 겁니다. 하지만 이 베단타 이전에 그런 그 베다의 철학 체계에서는 깊은 어떤 사유의 흔적이나 인식론을 발견하기 어렵다는 얘기입니다. Please go ahead. Similarly, the early literature of Jainism is called the Jaina Agamas. In these texts also, we have a broad epistemological approach, but not the theory of pramanas. The latter, that is the theory of pramanas, was developed by the later Jaina philosophers as a result of the interaction with the other schools of Indian philosophy. In fact, a common feature of these three philosophical systems, namely Buddhism, Jainism, and Vedanta, is that we can distinguish between their two stages: scriptural stage, that is agamic stage, and epistemological logical stage.
Indra Chandra Shastri, in his work Jaina Epistemology, distinguishes between two schools of Jaina epistemology, canonical school and logic school, that is, Agama school and Tarka school. 네, 땡큐. 아가마는 우리 불교도도 굉장히 익숙한 그런 그 이름입니다. 여러분, 아함경 아시죠? 아함경은 아가마를 음사한 겁니다. 아가마라는 이름 자체가 전승된 것이란 뜻이에요. 그래서 경전을 의미합니다. 우리는 이제 니까야를 주로 초기 불교 경전이라고 그렇게 알고 있는데, 니까야라는 말 자체가 어떤 부파의 소속이란 뜻이에요. 그리고 아가마도 마찬가지로 둘 다 의미하는 건 똑같습니다. 아가마는 전승되어진 것이라고 주로 인도 대륙에서 경전을 그렇게 불렀습니다. 자이나교도 마찬가지로 경전을 아가마라고 부릅니다. 그래서 초기 자이나교의 문헌 역시 아가마라고 부르는데요. 재밌는 것은 이 자이나 아가마와 불교의 아가마가 너무나 비슷했기 때문에 서양의 학자들이 초기에는 자이나교 경전과 불교 경전을 구분을 못했을 정도입니다. 그리고 왜 그런 일이 생겼는지는 잠시 후에 제가 PPT를 통해서 설명을 드리겠습니다. 이러한 텍스트에서도 우리는 광범위한 인신론적 접근 방식을 가지고 있지만 자이나에서는요, 브라마나 이론이 없다고 합니다. 후자는 다른 인도 철학학파와의 상호작용의 결과로 후기 자이나 철학자에 의해 개발되었습니다. 초기에는 없었지만 자이나교 후기에는 이제 인식론이 발달하고 개발된다는 말씀인 것 같습니다. 사실 불교, 자이나교, 베단타라는 이 세 가지 철학 체계의 공통적인 특징은 두 단계로 이제 두 가지로 나뉠 수 있다는 거죠. 첫 번째 단계가 아가마, 경전의 단계고요. 두 번째 단계는 따르까 단계. 따르까는 논리, 인식론을 말합니다. 그래서 초기 단계는 경전을 그대로 계승, 전승하는 것. 두 번째는 인식론의 체계가 갖춰진 것. 이렇게 얘기할 수 있겠습니다. Some of the major differences between the two schools, that is, Agama school and Tarka school, he brings out are as follows. Number one, canonical school, that is, Agama school, begins from 300 before Christ, that is BCE, whereas before Common Era, whereas logic school begins from 6th century CE. Number two, in the canonical school, knowledge is understood as means to liberation. In the logic school, knowledge is means to ascertain reality. Number three, the canonical school developed without external influence. The logic school developed in interaction with other schools. And number four, faith is the dominant feature of the canonical school. Appeal to reason is the main feature of the logic school. 예. 자, 교수님께서 네 가지로 그 차이점을 정리해 주셨는데요. 첫 번째, 경전학파는 기원전 300년 이전부터 시작되는 반면 논리학파는 기원 후 6세기부터 시작이 됩니다. 예, 굉장히 많은 차이가 있는데 아까도 말씀드렸지만 경전이 먼저고 그다음에 후대에 논리적으로 발전했다. 이렇게 생각하시면 되고요. 두 번째, 경전학파에서 지식은 해탈의 수단으로 이해됩니다. 그런데 논리학파에서 지식은 현실을 확인하는 수단이 됩니다. 세 번째, 경전학파는 외부 영향 없이 발전했습니다. 반면 논리학파는 다른 학파와의 상호작용을 통해 발전했습니다. 네 번째, faith, 신앙은 경전학파의 주요 특징입니다. 반면 따르카 학파는 이성에 호소하는 것이 논리학파의 주요 특징이라고 말할 수 있습니다. However, I suggest that in spite of such difference, there is also continuity between the two schools. The view to knowledge reflected in the canonical school
was reconstructed, developed, and substantiated through rational means in the logic school. So, in what follows, we will consider first the broad approach to knowledge reflected in the Jaina canonical literature, and then turn to systematization of the Jaina epistemology in the literature of the logic school. 예. 자, 교수님께서는 이러한 차이에도 불구하고 두 학파 사이에 연속성이 있다고 그렇게 제안하십니다. 경전학파에 반영된 지식에 대한 관점은 논리학파에서는 합리적인 수단을 통해 재구성되고 개발 및 입증되었습니다. 따라서 다음에서 먼저 자이나 경전 문헌에 반영된 지식에 대한 광범위한 접근 방식을 고려한 다음 논리학파 문헌에서 자이나 인식론이 체계화로 넘어갈 것입니다. 다음 시간에 이런 그 진행을 계획하고 있다고 말씀하시는 겁니다. 예, 계속해 주십시오. Please go ahead. We will discuss Jaina epistemology in the following order. First, we will discuss the salient features of the Jaina epistemology in its primary stage, that is, as it is found in the canonical school. Number two, then we will discuss how there was transition from the early theory of knowledge to Jaina theory of Pramana, as it is found in the logic school. Number three, then we will discuss different defining features of Pramana. Then number four, we will deal with the question of the classification of Pramanas. And number five, that is in the next lecture, we will deal with different types of Pramanas in detail. 예, 예, 교수님의 그 다음 강의에 대한 계획이신데, 사실 저에게 강연 직전에 주신 PPT에서도 변화가 있었어요. 그래서 지금 이 계획대로 다 진행이 될지는 좀 어려울 수도 있을 겁니다. 좀 더 쉽게 우리가 어프로치할 수도 있는 가능성이 있습니다. 자, 어쨌든 교수님이 어떤 계획을 세우셨나 한번 짚어보면은요. 첫 번째, 먼저 자이나 인식론의 주요 특징을 그 기본 단계, 즉 경전 학파에서 발견되는 그 단계에 대해서 논의할 것이다. 자, 이건 분명히 강연에서 진행이 될 겁니다. 두 번째, 그런 다음 우리는 초기 지식 이론에서 자이나교의 프라마나 이론, 그 인식 수단에 대해서 알아보고요. 그 다음에 그 프라마나가 논리학파에서 어떤 식으로 전환이 이루어지는지에 대한 논의가 있을 겁니다. 세 번째, 그런 다음 프라마나의 다양한 정의적 특징을 논의할 겁니다. 네 번째, 프라마나의 분류 문제를 다룰 겁니다. 다섯 번째, 다양한 유형의 프라마나를 자세히 다룰 겁니다. 예, 자, 일단 이 계획은 이렇게 됐는데 아마 좀 유연하게 이렇게 강의가 진행될 것이라고 생각이 됩니다. 예. Now, the salient features of the early Jaina epistemology. Canonical approach to knowledge has three salient features. One, the theory of fivefold knowledge. Then number two, Jaina conception of omniscience. And number three, non-absolutism, that is anekantavada. 예. 예, 적어도 지금 이 세 가지는 아마 이 자이나교를 우리가 공부하는 동안에 반드시 다뤄져야 될 내용입니다. 그만큼 중요하다는 얘기인데요. 초기 자이나교 인식론의 현저한 특징, 꼭 우리가 알아야 될 특징 세 가지를 다음 시간에 강의를 하실 겁니다. 첫 번째는 다섯 가지 지식이론이라는 게 있습니다. 그리고 두 번째는 자이나교에서의 전지에 대한 개념, 그리고 세 번째는 상대주의인데요. 이것을 산스크리트로 아네칸타 바다라고 합니다. 자이나 인식론의 가장 현저한 특징인데요.
안이라는 것은 여러분 그 산스크리트에서 접두어로 부정의 의미를 합니다. 부정의 의미입니다. 액가라는 것은 하나란 뜻이에요. 그리고 안타라는 것은 베단타 기억하시죠? 그 절정 끝이라는 뜻입니다. 그래서 한 가지만 고집하는 것이 아니다. 그래서 그냥 영어 번역으로 뭐 비절대주의 뭐 이렇게도 번역이 되는 걸로 알고 있는데 우리 쉽게 얘기하면 상대주의, 상대적 관점이다 이렇게 생각하시면 됩니다. 다른 말로 씨앗바다라고도 부르는데요. 씨앗이라는 말은 산스크리트어로 뭐뭐일 것이다. maybe 이런 뜻이에요. 그래서 자이나교는 절대적으로 단언하지 않습니다. 이것은 이렇다, 저것은 저렇다 이렇게 얘기하지 않아요. 항상 자이나교가 견지하는 자세는 뭐뭐일지도 모른다입니다. 이런 자이나의 인신론의 특징에 대해서 이제 다음 시간에 설명을 해드릴 겁니다. So the theory of fivefold knowledge. In the early stage of Jainism, the theory of knowledge was initially introduced in terms of five types of knowledge: jnana, empirical knowledge, that is mati jnana, scriptural knowledge, shruta jnana, clairvoyance, avadhi jnana, telepathy, manah paryaya jnana, and supreme knowledge, kevala jnana. These five types of knowledge form a hierarchical order. Empirical knowledge is the most ordinary form of knowledge, which includes perceptual as well as inferential knowledge. It is the knowledge about worldly matters. Scriptural knowledge is higher in the sense that it is about moral, spiritual matters. However, it is still lower than the last three types because knowledge from scriptures is, after all, indirect knowledge. The knowledge of the last three types is supposed to be higher because it is direct knowledge. 예. 자, 이 다섯 가지 지식 이론을 설명드리기 전에 우리가 알아야 될 것이요. 자이나교는 불교와 거의 동시대에 동일 지역에서 발생한 종교입니다. 그래서 불교와 같이 공유하는 내용들이 많아요. 여기서 다섯 가지 지식 이론인데 저희가 잘 알고 있는 시통 아시죠? 타심통, 뭐죠? 천안통, 그다음에 천이통, 바로 그 얘기를 하고 있습니다. 그런데 좀 다소 산스크리트라든가 아니면은 영어로 표현을 해서 뭔가 다른 것처럼 느껴지는데 결국 같은 얘기를 하고 있습니다. 정리해드리면 첫 번째는 경험적 지식이에요. 마띠, 감관지 또는 감관과 사고를 매개로 한 인식을 말합니다. 예를 들면 기억, 판단, 상상 등의 인식이 바로 마띠입니다. 두 번째는 경전적 지식인데요. 스님께서 말씀하셨듯이 이 다섯 가지는 어떤 하이라키, 어떤 단계적으로 위로 올라가는 그런 그 차이를 가지고 있습니다. 그래서 경험적 지식에 비해서 경전적 지식이 더 우월한 겁니다. 그래서 슈루따라고 하는데요. 이것을 성전으로부터 알게 된 지다 이런 의미가 됩니다. 세 번째는 투시력이라고 영어로 뭐라고 했습니까? Yes. 아바디죠. 자, 이것은 천안통이라고 그냥 우리가 알면 됩니다. 초월지, 천안통과 같은 신통을 얘기하고요. 네 번째 단계에서는 텔레파티라고 했는데 마나프라야야, 타심통을 얘기합니다. 다섯 번째 꾀발라는 최고의 지식을 얘기하는데요. 자이나교에서는 일체지라고 해요. 그리고 다른 인도 철학파에서는 독존, 이렇게도 표현을 하기도 합니다. 이 다섯 가지 유형의 지식은 말씀드린 대로 순서대로 점차적으로 위로 더 올라가는 계층적 순서를 형성하고 있고요. 경험적 지식은 지각적 지식과 추론적 지식을 포함하는 가장 일반적인 형태의 지식입니다.
이는 세속적 문제에 대한 지식이고요. 경전 지식은 도덕적 또는 영적 문제에 대한 의미에서 더 우월하다, 더 상위에 있다라고 얘기할 수 있습니다. 그러나 경전 지식은 결국 간접적 지식이기 때문에 마지막 세 가지 유형보다 여전히 그 열등하다, 하위다라고 말할 수 있습니다. 마지막 세 가지 유형의 지식은 직접적 지식이기 때문에 더 상위인 것으로 간주됩니다. So, please. Yes. Here, Jainas had a peculiar concept of directness. Generally, direct knowledge is understood as the knowledge based on sense-object contact. At the most, one can talk of direct knowledge as that in which mind is directly related to its object. Jainas, however, regarded sensory perception and mental perception as forms of indirect knowledge. That is because such knowledge, according to them, is after all mediated by a sense organ or mind. Direct knowledge, according to Jainas, is that in which the soul, that which the soul has without any medium. The last three types in the fivefold classification of knowledge, namely clairvoyance, telepathy, and supreme knowledge, are supposed to be direct in this sense. 예, 그래서 불교와 비교해서 지금 자이나에 대한 이런 그 해설을 계속 그 염두에 두시고 수업을 들으시면 좋을 것 같습니다. 평력을 하자면 여기서 자이나교는 독특한 직접성 개념을 가지고 있었습니다. 일반적으로 직접적 지식은 감각과 대상의 접촉을 기반한 지식으로 이해됩니다. 기껏해야 직접적 지식은 마음의 대상과 직접 관련된 지식이라고 말할 수 있습니다. 그러나 자이나교는 감각적 지각과 정신적 지각을 간접적 지식의 한 형태로 간주했습니다. 그 이유는 그들에게 그러한 지식은 결국 감각 기관이나 마음을 통해 매개되기 때문입니다. 자이나교에 따르면 직접적 지식은 영원히 어떠한 매개체 없이 갖는 지식입니다. 지식의 오중 분류에서 마지막 세 가지 유형, 즉 처남통, 타심지, 일체지는 이런 의미에서 직접적이라고 여겨집니다. The soul can have this type of knowledge without any mediation. In this sense, this knowledge is extrasensory and extramental. This takes us to the second aspect of the canonical school of Jaina epistemology. It is the notion of supreme knowledge, Kevala Jnana, or omniscience. 예, 자, 오늘 이제 여기까지 교수님 강의는 들을 건데요. 그 다음 부분은 다음 시간에 진행이 되고요. 일단은 이 부분을 마저 보면서 마치겠습니다. 영어는 어떠한 매개체 없이도 이러한 유형의 지식을 가질 수 있습니다. 이런 의미에서 이 지식은 감각을 초월하고 정신을 초월합니다. 이것은 우리를 자이나교의 경전적 인식론의 두 번째 측면으로 이끌게 되는데요. 그것은 바로 최고의 지식, 깨발라 니아나 또는 전지의 개념입니다. 예, 자, 이렇게 교수님께서 이렇게 그 자이나교의 인식론에 들어가기 전에 앞으로의 계획과 기본적인 자이나의 어떤 입장 이런 것을 설명해 주셨고요. 잠시 쉬었다가 아까도 말씀드렸듯이 도대체 자이나교라는 종교는 문화사적으로 그렇죠? 철학 이전에 어떤 종교인가에 대해서 제가 쉽게 PPT로 설명을 해드리겠습니다. 그 다음에 제가 이제 여러분들 질문이나 뭐 굳이 철학적인 게 아니어도 좋습니다.
평소에 알고 싶으셨던 자이나교에 대한 질문이 있으시면 저를 통해서 교수님께 이렇게 여쭤봐도 좋고요. 근데 아까 교수님께서 그런 말씀을 하셨어요. 철학적인 것은 많이 아는데 문화사적인 것은 그렇게 많이 뭐 알고 있지는 않다. 이렇게 겸손하게 말씀하셨는데 그래도 한국 사람보다는 훨씬 나을 겁니다. 예, 잠시 쉬고 한 5분 정도 쉬었다 다시 시작하겠습니다. 15분 정도 쉴까요? 예.
예, 자, 다시 수업을, 강연을 시작하겠습니다. 예, 제가 좀 전에 교수님께 잠시 쉬셔도 됩니다. 이렇게 말씀을 드렸습니다. 그래서 저희가 그 자이나교에 대해서 문화적인 측면에서 그냥 재밌게 쉽게 자이나라는 종교는 어떤 종교인가에 대해서 길게는 1시간 안으로 설명을 드리도록 하겠습니다. 예, 여기 보이시는 이 유적지는요, 인더스강 그 고대 문명이죠. 그 인더스강 문명이라고 해야 되나요? 인더스 밸리 시빌라이제이션 이렇게 부르는데요. 제가 두 사진을 여기 이렇게 소개드리고 있습니다. 여기 위에 있는 하나는요, 그 빠슈파티라고 불리우는 어, 캐릭터예요. 어떤 인물의 그 인장입니다. 인장이 뭐냐면 도장이에요. 도장. 그래서 인더스강 문명의 주인공들이 상업에 굉장히 많이 종사했다는 것을 알 수 있어요. 도장이 굉장히 많이 나왔다는 것은 그만큼 계약을 많이 했다는 거거든요. 자, 그런데 이 인물을 가만히 보니까 가부좌를 들고 있어요. 그렇죠? 가부좌 자세입니다. 교수님, 그다음에 주변에는 무슨 교수님, 그 짐승들이 있죠? 이것을 이제 교수님, 빠슈라고 불러요. 짐승들. 그리고 이렇게 앉아 있는 이 인물의 머리를 보니까 삼지창 무늬가 있네요. 이 삼지창은요, 힌두교에서 쉬바신을 상징합니다. 그래서 가만히 보니까 쉬바신의 교수님, 원형이 자료 아닐까 업로드가 이런 안 되고 추측들을 있습니다. 인도인들이 해요. 학자들이 합니다. 근데 쉬바신은 사실 힌두교에서 굉장히 중요한 신인데 베다에서는 별로 나타나지가 않아요. 거의 없는 걸로 알고 있습니다. 그래서 루드라라는 어떤 신이 쉬바신의 원형이다. 이렇게 학자들은 얘기하기도 했지만 사실 쉬바신은 베다에서 거의 없는 신이나 다름이 없습니다. 그런데 힌두교에서는 굉장히 중요한 신이거든요. 근데 이 인더스강 문명의 유물 가운데 인장에서 거의 쉬바신하고 유사한 이런 그 도장이 나온 거예요. 수행자이면서 삼지창 문양에 관을 쓰고 있는 사람. 자, 교수님, 그래서 우리가 알 자료형이 수 있는 건 업로드가 뭐냐 안 된 것 하면은 같아요. 요가와 수행은 아리안족이 가져온 게 아니라 오랫동안 그 서양의 학자들과 인도 학자들은 기원전 1500년경에 아리안이 인도 대륙에 들어오면서 수행 문화라든가 베다 문화 이런 것들을 그들이 소개한 것처럼 그렇게 얘기를 했습니다. 그런데 이 인장이 발견됨으로써 원래 토착민들이 가지고 있었던 문화일 것이다. 그리고 인도의 수행 명상 문화는 오래전부터 있었을 것이다라는 이제 추측이 가능해진 거죠. 그다음에 여기 있는 이곳은 어딘 것 같아요? 모헨조다로에서 나온 유적지입니다. 뭐일 것 같습니까? 별명이 뭐라고, 그레이트 바스예요. 대목욕탕. 그래서 인도인들은요, 사실 우리가 잘못 알고 있는 게 굉장히 청결해요. 아침이 되면은 거의 반드시 목욕을 합니다. 왜냐하면 그들의 종교랑 관계가 있어요. 아침에 눈을 뜨면 태양이 있잖아요. 그렇죠? 태양신 앞에서 청결한 상태를 유지해야 되죠. 어떤 종교적 심성이 그들의 삶과 관습에 그대로 영향을 미치고 있어요. 생각보다 굉장히 청결하고 아침이 되면 반드시 목욕하는 문화가 있습니다. 진짜 요만한 머그 하나로라도 머리로부터 적시면서 깨끗이 하려는 그런 심성들을 가지고 있는데 이런 것들이 아리안족이 기원전 1500년에 가지고 온 베다 문화 이전에 원주민들이 가지고 있었다는 것을 알 수가 있습니다. 자, 아까도 우리가 교수님도 지난 시간에도 강조를 하셨듯이 인도 종교 문화는 크게 두 가지 흐름이 있습니다. 하나는 베다로부터 시작되는 브라마니즘. 브라마니즘이라고 부르는 이유가 뭐냐 하면 브라만 중심주의라는 거예요. 브라만은 사제 계급의 이름도 돼요. 그리고 브라만은 베다에서 ultimate truth, ultimate reality라고 불러요. 궁극적인 실제를 얘기해요. 가장 중요한 개념입니다. 그래서 브라마니즘에서 브라만은 중심 개념이다. 이렇게 생각하시면 돼요. 자, 이들은 있다는 것을 항상 강조해요. 있다. 영원하다. 변하지 않는다. 그들에게 있어서 그게 최고예요. 그리고 그런 것을 추구합니다. 그리고 신들이 그렇다고 믿기 때문에 신을 이렇게 경배하고 신을 장엄하고 신에게 제식을 올립니다.
신에게 빌면 다 되는데 못하러 고행을 하겠어요. 못하러 어렵게 수행을 하겠습니까? 열심히 제사 올리면 되는 거 아닙니까? 그래서 사실은 이 고행 문화가 좀 전에 저도 교수님께 질문을 드렸는데 베다에서 왔다기보다는 베다 이전에 그 고대 종교에서 그 유래를 찾을 수 있는 게 아니냐 이렇게 학자들은 얘기하고 있습니다. 자, 선주민의 고행 문화. 그래서 저는 이제 비움이라고 얘기를 하는데요. 브라마니즘의 제식주의는 장엄, 다 꾸미는 것, 있고 영원하고 완벽해야 되고, 반대로 선주민들의 문화는요, 내핍, 금욕, 그다음에 비우는 것, 이쪽에 주로 더 많은 관심을 가지고 있습니다. 그래서 그들은 여기 부처님의 고행상도 있죠. 고행을 합니다. 고행의 전통에 대해서는 뭐 여러 논란이 있어요. 왜냐하면 베다에서도 역시 고행을 굉장히 강조합니다. 그런데 그들의 고행의 목적은 뭐냐면 신통력을 얻기 위해서예요. 불사와 그다음에 어떤 창조의 힘을 얻기 위해서. 그래서 고행을 하면은 악마도 신이 어떻게 할 수 없는 그런 힘을 갖게 됩니다. 자, 그런데 이 두 가지 특징, 그 브라마니즘과 슈라마니즘. 브라마니즘은 있음과 영원과 장엄. 그다음에 슈라마니즘은 아마도 베다 이전에 그 토착 문명에서 유래된 것이 아닐까. 그리고 고행을 강조하고 내핍을 강조하고 금력을 강조하고 비워내는 것을 강조하는 경향이 있다라고 말씀드렸습니다. 자, 이 두 문화가 같이 공존하면서 서로 융합하고 때로는 반목했던 시기가 기원전 600년 무렵이에요. 이 시기를 우리는 이제 인도 문명의 르네상스라고 얘기합니다. 고대에 인더스 문명이 있었고 기원전 1500년에서 1000년 사이에 이 아리안의 침입과 동시에 브라마니즘이 인도 전역에 이렇게 유포됩니다. 물론 이제 굉장히 서서히 유포됐겠죠. 그런데 이 겐지즈강 유역은요, 원래 굉장히 비옥한 곳이에요. 그래서 이곳에는 원래 원주민들이 살았겠죠. 그리고 기원전 2000년 전쯤에 사라졌을 것이라고 유추되는 인더스강 문명은요, 지금 현재 그 학자들의 그 발견은 아마도 기후 변화로 인해서 자연재해로 인해서 이 문명이 사라졌을 것이다. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 그 얘기는 뭐냐면 이 근처에 더 이상 사람이 살 수 없는 상태가 됐다는 거죠. 그래서 이 무렵에 많은 사람들이 동쪽이나 남쪽으로 이주를 했습니다. 아리안족이 기원전 1500년에 이곳에 이르렀을 때는 격심한 전투를 치르지 않아도 거의 사람들이 살지 않고 있었다는 거예요. 그래서 이들이 겐지즈강, 비옥한 겐지즈강에 이르게 됩니다. 기원전 600년 무렵에는요, 그래서 원래 살았던 겐지즈강의 선주민, 그 다음에 아리안족들이 이제 동쪽까지 계속 전진을 하겠죠. 아리안의 문화. 그 다음에 이전에, 아마도 이전에 그 사라졌던 인더스강 문명의 토착민들, 이런 사람들이 이 겐지즈강 유역에 모여서 어떤 새로운 문화를 형성하게 돼요. 이것을 겐지즈 문명이라고 얘기를 하고, 이 시기는 소위 말하는 그 기축 시대라고 있습니다. 칼 야스퍼스라는 인류학자가 얘기하는 그 시대인데요. 기원전 600년 무렵에 아, 공유하고 있지 않았습니까? 아, 공유를 안 하고 있었나 보죠? 죄송합니다. 공유가 되는 걸로 알고 있는데요. 아, 죄송합니다. 예, 자, 기원전 600년 무렵이 소위 말하는 기축시대예요. 이 시대에는요, 인도뿐만 아니라 중동이나 중국이나 유럽에서도 사람들이 자신의 힘에 대해서 각성을 하기 시작해요. 그전에는 신과 자연 현상에 대해서 복종하고 공포심을 가졌다면 이 시대부터 사람들이 이성과 그다음에 인간의 힘에 대해서 각성을 하기 시작합니다. 근데 이 시대에는 여러 곳에서, 지구상의 여러 곳에서 도시 문명이 일어나기 시작해요. 그 다음에 농사로 인해서 잉여 생산물이 생겨서 자산가 그룹이 나타나기 시작합니다. 자, 이런 시기가 기원전 600년 무렵이고, 이 시대에 이 겐지지강 유역에서
이제 새롭게 일어난 사상이 바로 슈라마니즘이라고 볼 수 있습니다. 근데 슈라마니즘은 아까도 말씀드렸듯이 갑자기 나타난 사상이 아니라 본래 인도의 토착민들이 가지고 있었던 어떤 고행 문화가 이 시대 이 지역에서 어떻게 보면 새롭게 이렇게 부흥했다 이렇게 볼 수 있겠습니다. 당시 인도 사회를 보면은요 정치적으로 봤을 때 브라만 중심의 귀족적 과두 정치 또는 공화 정치에서 크샤트리아 중심의 왕정으로 변모하고 있었습니다. 재밌죠? 다른 나라 같은 경우에 오히려 왕정에서 공화정으로 변모하고 있을 텐데 인도는 공화정에서 오히려 왕정으로 변모하고 있었어요. 그리고 부처님 고타마 시타르타는 우리가 왕자로 알고 있는데 인도 사학자에 의하면은 부족장의 아들이라고 해요. 선출된 부족장의 아들. 정확히 엄밀하게 말하면 왕자라기보다는 지도자의 아들이었다는 거죠. 경제적으로 봤을 때는 농경 문화가 정착하고 상공업이 발전하기 시작합니다. 자, 그러면서 부자들이 나타나기 시작해요. 그들이 바로 가하파티예요. 가하파티가 어떤 사람들이죠? 장자 계급입니다. 그래서 그들은 이전에는 브라만 사제와 그다음에 크샤트리아에게 억눌려 있었는데 자산을 갖게 되면서 자신감이 생기고 자신들이 원하는 수행자를 후원하고 싶어 했어요. 그래서 희생자나 올리고 자신들 위해서 군림하는 그런 사제 계급보다는 스스로의 깨달음을 위해서 정진하는 슈라마나 쪽을 더 후원하기 시작했습니다. 그래서 슈라마나가 이 시기에 이렇게 힘을 얻게 된 배경에는 자산가, 장자 그룹의 후원이 큰 역할을 하게 됩니다. 사회적으로 봤을 때는 브라만의 권위가 회의시되고 부정되는 경향. 예, 장자들이 나타났는데 나도 이제 살만한데 내가 왜 너희들에게 이렇게 기죽고 살아야 되느냐 이런 의식이 나타났겠죠. 그다음에 베다와 산스크리트어의 권위가 약화됩니다. 제식 문화에 대해서 회의를 갖기 시작하고요. 기존의 사회 규범에 대한 거부와 일탈 현상이 급증하게 됩니다. 자, 그러면서 나타난 새로운 문화 현상이 출가와 운둔의 유행이에요. 이 출가 현상이 지금 우리는 그냥 출가한다 이렇게 생각하지만 그 당시에는 정말 많은 사람이 출가를 했던 것 같아요. 그래서 부처님께서 출가하신 것도 우리는 왕자로서 모든 부귀영화를 버리고 출가하셨다. 그런데 그런 사람들이 그 당시에 많았던 거예요. 자이나의 교주 니간타 나타부타도 똑같이 부처님하고 똑같은 출신인데 출가를 했어요. 그리고 많은 젊은이들이 그 당시 어떤 이유였는지 모르지만 출가자가 상당히 많았다고 알려져 있습니다. 문화적으로 봤을 때는 신흥 자유사상가들이 등장합니다. 바로 슈라마나예요. 슈라마나는 사문이라고 음사됐습니다. 원효 스님도 스스로를 사문 원효라고 불렀어요. 사문. 그들은 기존의 권위주의적인 그런 사상에서 벗어나서 굉장히 자유로운 사상을 추구했습니다. 그들 가운데선 유물론자들이 있어요. 짜르와카. 그렇죠? 그다음에 회의론자들도 있었습니다. 예를 들어서 자이나도 약간 회의론자고요. 그다음에 그 육사외도 가운데 산자야 벨라티푸타라고 있습니다. 산자야 벨라티푸타도 이제 회의론자고요. 그다음에 쾌락주의자들도 있었어요. 쾌락주의자. 그다음에 숙명론자는 아지비가를 얘기합니다. 운명론자예요. 그다음에 로카야따도 얘기 나왔었죠. 로카야따는 순세파. 일종의 그들도 쾌락론자라고 할 수 있습니다. 세상의 흐름대로 살겠다. 자, 이런 다양한 사상가들이 그때 난립을 했어요. 그래서 우리 경전이라든가 그 당시에 뭐 율장 같은 데 보면은 이렇게 다양한 사상가들이 그 당시에 있었다는 것을 알 수 있습니다. 자, 두 조류 브라마나와 슈라마나는요. 어제도 교수님 강연 중에 아스티카, 나스티카 얘기가 나왔었죠. 그럼 정리를 해봅시다. 아스티카는 유파라고 불러요. 있는 파. 뭐가 있냐? 배달을 인정한다. 그 다음에 브라만의 권위를 인정한다. 그 다음에 영혼을 인정한다. 자, 이런 것들을 인정하는 그 파가 아스티카입니다. 소위 말하는 브라마니즘이죠. 자, 슈라마니즘 같은 경우에는 이런 것들에 대해서 거부의 입장을 보냈어요. 베다의 권위 인정하지 않는다. 브라만 이런 거 인정하지 않는다. 그리고 아트만에 대해서는 좀 다른 관점으로 보게 됩니다.
자이나교 같은 경우에는 아트만을 지바라고 영혼이라고 다르게 부르고 있습니다. 자, 이렇게 그 당시에 사상계는 크게 두 파로 나뉘었고, 정말 그 슈라마나 쪽에서는 다양한 사상들이 나타났고, 그 당시에 많은 젊은이들이 그냥 그대로 전통을 답습하지 않고 출가하는 사람들이 굉장히 많았다는 거예요. 출가를 많이 했다. 예. 자, 그래서 브라마나를 보면은요, 그 당시에 아리안족과 함께 유입된 현세 중심의 기복적인 그런 배다 신관을 가지고 있었습니다. 그들은 제식주의를 추구했어요. 신에 대한 제식을 굉장히 중시했습니다. 그들은 또한 인종주의적인 그런 입장을 보였는데요. 자신들의 혈통에 대한 우월성, 그다음에 순혈을 강조했습니다. 그리고 종교와 제식을 관장하는 사제 계급의 기득권 강화, 세습주의 등이 결합된 배타적 문화를 가지고 있었어요. 아까도 나왔듯이 사제들은 결혼을 해야 됩니다. 왜냐하면 자신의 신분을 세습해야 되니까. 그렇죠? 자, 그래서 이 브라마니즘은 가부장적인 가정을 근거로 해서 확산되고 전통이 유지된 종교라고 얘기할 수 있습니다. 자, 반면에 슈라마나는요, 브라마나에서는 사실 그 나중에 이게 그, 그 뭐라고 해야 됩니까? 나중에 서로 이렇게 컴프로마이즈 해서 이렇게 4단계, 아까 말씀드린 인생의 4단계 말씀드렸죠. 와르나 슈라마라고. 그것이 아마도 불교와 슈라마나로 인해서 많은 젊은이들이 출가를 하게 되자 자신들의 사회적인 기반을 계속 수호해야 될 브라만들이 만들어낸 어떤 제도라고 그렇게 학자들은 또 얘기하고 있습니다. 출가를 하되 가정은 지켜라. 40세까지는 어떤 식으로라도 가족을 지켜라. 그 다음에 출가를 하든지 맘대로 해라. 이런 어떤 그 규범을 만들어 놨다는 거죠. 슈라마나는 인더스강 문명의 주인공인 인도 원주민이 겐지스강 유역으로 이주를 하고, 그 다음에 그 지역에 원래 있었던 토속 문화가 또 같이 융합이 되고, 그 다음에 베다가 또 그 지역까지 이르러서 이 세 가지 어떤 문화가 같이 융합이 돼서 만든 게 겐지스강 문명이다. 이렇게 볼 수 있고요. 이 문명에서는 베다와 사제 계급의 권위를 인정하지 않았습니다. 그리고 희생제에 대한 다른 생명체의 생명을 빼앗는 종교의식에 대해서 강한 거부 반응을 보입니다. 그리고 현실 세계의 본질을 두카라고 보고 있어요. 제가 고라고 쓰지 않고 산스크리트 두카라고 쓴 이유는 사실 고라고만 번역하기에는 두카의 의미가 굉장히 심오하기 때문입니다. 영어로 번역하면 unfavorable 또는 unsatisfactory라고 번역이 되는데요. 원하지 않는 대로 간다는 거예요. 원하지 않는 대로 가는 게 반드시 고통은 아니잖아요. 괴롭긴 하죠. 그래서 사실 고라는 번역이, 두카에 대한 고라는 번역이 약간은 조금 이렇게 조정이 필요할 수도 있어요. 그런데 이미 오래전에 고라고 한자로 번역이 됐기 때문에 우리는 그대로 믿어버리는데 두카라는 의미는 내 맘대로 되지 않는 현실을 표현하는 말입니다. 자, 그 다음에 중요한 게 까르마와 쌍사라 사상이에요. 까르마는 어제 그 교수님께서 베다 브라마니즘에서도 까르마가 있는데 그때는 이 까르마가 행위이자 일종의 제식행위예요. 제식행위, 제사를 까르마라고 부릅니다. 까르마는요, 끄르라는 동사 어근에서 나온 말인데 두 동사예요. 끄르라는 말은 그냥 행위예요. 행동하다입니다. 그래서 까르마의 본래 의미는 그냥 행위라고 하면 돼요. 그런데 그 행위가 어떤 행위냐 하면은 쌓이는 행위예요. 반복되는 행위. 오늘 우리 이렇게 지금 같이 모여서 공부를 하는데 어제도 했단 말이죠. 반복되잖아요. 그리고 내일도 기대돼요. 내일도 아마 강의가 있을 것이다. 난 어제 아침을 먹었고 내일도 아침을 먹을 것이다. 이렇게 알고 보면 우리가 하는 행위들이 그냥 무조건 막 일어나는 게 아니라 반복되고 쌓이는 행위예요. 이것을 까르마라고 부릅니다. 그리고 쌍사라라는 말은요, 윤회라고 알려져 있죠. 이 쌍사라라는 말도 산스크리트로 이렇게 해석을 하면은요, 쌈이라는 말은 접두어예요. 모이다, 만나다, 하나가 되다 이런 뜻이에요. 그래서 쌍스크르다, 상가.
여러분, 상가가 우리 승가잖아요. 모여서 산다라는 뜻이에요. 쌍스크르타 하면은 만나서 만들어졌다 이런 뜻이고요. 쌍사라는 스르라는 말은 흘러가다, 흐르다라는 뜻이에요. 쌈은 흐르다가 만났다. 그러니까 윤회라고 번역이 된 겁니다. 자, 이런 사상들이 도대체 어디서 왔는가? 예전에는 베다에도 까르마라는 어떤 제식 행위가 있었기 때문에 까르마가 어디 브라마니즘에서 나왔나, 뭐 쌍사라는 어디서 나왔나 이런 다양한 의견이 있었는데 최근에는 이 까르마와 상사라는 아마도 어디서 시작됐는지도 모를 정도로 인도인들에게 그렇게 가까이 있었던 고유의 개념일 것이다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 인도의 거의 모든 종교가 거부하지 않고 받아들이는 마치 공기처럼 그들이 믿는 진리가 까르마와 상사랍니다. 자, 그래서 이 당시 슈라마나들은요, 현실 세계의 본질은 내 맘대로 되지 않는다. 둑하다. 그리고 이렇게 계속되는 까르마와 상사라로부터 벗어나는 것이 진정한 해탈이다. 이렇게 얘기하게 됩니다. 이들 두 그룹은 한역 불교 경전에서 아까 아함 얘기 나왔죠? 아함은 아가마, 전승이라는 산스크리트어의 음사예요. 그 아함에서는 브라만을 바라문이라고 음사를 했습니다. 그리고 슈라마나는 빨려는 사마나예요. 그래서 사문이라고 음영이 됩니다. 또 우리 바라문, 사문 많이 들어보셨죠? 자, 이 말이 이렇게 이제 우리에게 알려지게 된 겁니다. 브라마나 계통에서도 수행자들은 많이 있었어요. 제가 제식주의다라고 얘기했지만, 물론 제식주의지만 브라마나 계통에서도 고행을 하는 자들도 있었고, 다양한 수행자가 있었는데요. 수행자들의 이름으로 그들의 종교 행태, 수행 행태를 보면은요, 네와 담미까. 네와는 신을 얘기합니다. 담마는 법, 진리를 얘기하죠. 신을 종교적으로 추정하는 그런 수행자를 네와 담미까라고 부릅니다. 그다음에 짜틸라까라는 사람들이 있는데요. 이들은 길고 달라붙은 머리카락을 가진 수행자로서 주로 불을 숭배하고 희생제를 치릅니다. 브라마나 계통의 수행자죠. 그다음에 리쉬는요. 리쉬는 그 배달을 지은 사람을 사실 리시라고 불러요. 그러니까 도사, 선인 이렇게 알려져 있습니다. 배다의 저술가이자 찬가의 대가인 학자를 리쉬라고 부르고요. 그다음에 반디트는 지금도 인도에서 반디트라고 부르는 스승들이 많이 있어요. 우리나라로 치면은 그 서당의 훈장님, 학식이 높은 분 이런 의미가 됩니다. 베다 문헌, 힌두의식, 힌두교, 종교음악 그리고 철학에 이르기까지 광범위한 분야의 뛰어남을 보이는 자들을 반디트라고 부릅니다. 그다음에 우리 다 아는 사두는 그냥 수행자, 가장 광범위한 이름이에요. 그다음에 구루. 저도 우리 교수님을 구루지라고 부를 수 있어요. 스승님이라는 뜻입니다. 자, 그래서 신두교의 대표적인 수행자를 사두 또는 구루라고 부르는데, 구루 같은 경우에는 자신의 스승을 구루라고 부르기도 합니다. 그래서 여기 사진 보면은, 여기 이렇게 삼지창인데요. 이 세 줄을 이렇게 수직으로 그은 이런 수행자를, 이제 사두인데요. 비슈누파의 사두가 주로 이런 모습을 하고 있습니다. 그다음에 엉겨붙은 머리를 하고 있는 사두인데요. 이런 분들은 주로 쉬바파예요. 그리고 쉬바파의 사두들은 주로 고행을 많이 합니다. 고행자죠. 슈라마나 계통에서도 고행자가 있습니다. 브라마나와 슈라마나가 굉장히 다른 게 슈라마나는 고행을 굉장히 중시해요. 그래서 슈라마나 가운데 가장 독보적인 슈라마나 종파가 자이니즘이에요. 자이니즘은 고행을 정말 중요시합니다. 왜 자이나가 고행을 중시하는지는 조금만 먼저 말씀드리면 까르마를 물질로 생각해요. 까르마가 물질로 봐요. 그래서 이 업신이라고 부르죠. 까르마가 지와라고 불리우는 우리의 완벽하고 투명한 영혼에 달라붙어 버려요. 때처럼. 그래서 지와는 영혼은 위로 올라가는 상승성을 가지고 있는데 이 까르마가 때처럼 영혼에 탁 달라붙어서 그 상승성을 잡아 끌어내리는 거예요. 그래서 자이나의 수행자들은 이것을 없애기 위해서 자기 몸을 괴롭혀요. 고행을 합니다. 자, 고행을 하는 이유는 이것도 있고요. 또 한 가지는 이 지와 영혼은 식물에도 있어요. 동물에도 있지만 식물에도 있어요. 그래서 생존하는 것 자체가 죄예요.
왜냐하면 생명을 빼앗기 때문에. 그래서 생존하면서 이 죄를 없애기 위한 방법은 자기 자신을 아프게 하는 거예요. 죄의 사함을 받는 거죠, 일종의. 그래서 자이나 교도들은 단식이라든가 그다음에 고행을 많이 합니다. 그리고 자이나 교도들이 하는 고행 가운데는 움직이지 않는 것도 있어요. 부동의 자세로 그냥 있는 거예요. 왜냐하면 움직임 자체가 또 까르마기 때문에. 그래서 아주 독특한 까르마에 대한 관념을 가지고 있고 고행 사상을 가지고 있는 게 자이나교입니다. 자, 그 당시 슈라마나 계통의 수행자들을 보면 아쩔레가 의복 없이 사는 나체주의 수행자를 얘기하고요. 아쥐비가 아까 말씀드렸듯이 운명론자예요. 그리고 그들의 최고 지도자가 막갈리 고살라인데 이 막갈리 고살라는 육사 외도 가운데 하나죠. 사실 불교 입장에서는 외도지만 그냥 객관적으로 봤을 때 그 당시에 유력한 종교하고 종교 지도자였다는 얘기입니다. 그다음에 짜르바카 유물론자죠. 그다음에 고따마카도 있어요. 고따마 붓다를 따르는 자들을 또 고따마카라고도 불렀습니다. 그다음에 문다 사바카라고 있는데 문다라는 말은요 동그라미를 얘기해요. 삭발했다는 의미예요. 그리고 사바카는 슈라바카를 얘기하죠. 뭐냐면 성문승, 삭발한 성문승을 얘기해요. 그래서 주로 문다 사르바카도 불교도를 얘기한다고 볼 수 있습니다. 그다음에 니르간타, 마르다마나 마하비라. 자, 이 사람이 바로 자이나교의 교주예요. 마하비라는 24대 띠르땅가라고 알려져 있어요. 그런데 자이나교 자체는 불교와 동시대에 발생했다고 16년 전에 좀 더 일찍 발생했다고 얘기를 하는데 그들 자이나교도들은 우리는 이거는 24대 띠르땅가고 훨씬 더 이전에 있었다 이렇게 얘기를 합니다. 뭐 그들의 입장은 그렇지만 마하비라라고 우리에게 알려진 교주는 붓다 동시대 아마도 자신들이 더 역사가 깊다, 더 오래됐다 이런 것들을 과시하고 싶은 그런 의도에서가 아닌가 저는 그렇게 생각을 합니다. 마하비라라는 말은요, 마하가 크다란 뜻이에요. 비라라는 말은 이제 영웅이란 뜻입니다. 여러분, 우리 사찰에 대웅전 있잖아요. 대웅이 바로 마하비라예요. 마하비라. 그래서 아까도 말씀드렸지만 불교와 자이나교는 너무나 유사했기 때문에 서로 용어도 교차해요. 자이나교에서도 역시 빅슈, 비구를 얘기해요. 출가승을 비구라고 부르고요. 그리고 아라한, 최고의 경지 아라한도 같이 사용을 해요. 그리고 니르바나라는 말도 우리는 제가 예전에 불교를 배울 때는 열반 개념은 불교에만 있다 이렇게 얘기했었어요. 니르바나. 그런데 자이나교에서도 니르바나를 얘기해요. 그래서 상당히 유사하다는 것을 알 수 있습니다. 그 외에도 이 슈라마나를 부르는 명칭은 무니가 있는데요. 이 무니는 그 빤데라는 그 인도 학자가 그런 책에 그런 얘기를 했어요. 베다 당시에 아리안족들이 이제 인도에 들어온 지 얼마 안 됐을 때 산속에 검댕이 칠을 하고 온몸이 상처 투성이에다가 그리고 남이 없는 아주 깊은 곳에서만 생활하는 그런 운둔자 같은 사람들을 무서워했었대요. 근데 그 사람들을 문이라고 불렀다는 겁니다. 혼자 있으면서 극심한 고행을 하면서 은둔하는 자. 그런데 이 무니는 일반적으로 현자라고 번역이 돼요. 그래서 여러분 사캬 무니, 사캬족의 현자, 석가모니불 바로 음사가 되는 겁니다. 그래서 무니란 말은 그런 의미가 있고요. 빅슈라는 말은 이제 산스크리트어고 이제 빨리어는 비쿠, 그렇죠? 탁발승이라는 의미예요, 정확히. 그다음에 야띠라는 이름도 있었고요. 산야신 같은 경우에는 브라마니즘에서도 같이 쓰는 말인데 모든 걸 포기하고 방랑하는 자를 말합니다. 그래서 인생의 네 단계 우리 아까 배웠죠? 마지막 단계에서는요. 죽을 때까지 방랑을 해야 해요. 유랑자가 됩니다. 이때 그 기간을 산야사라고 부르고 이 당시에 죽을 때까지 방랑하는 사람을 산야신이라고 불러요. 그다음에 문다가는 아까 나왔듯이 문다가는요. 문다라는 말이 삭발했다는 뜻이에요. 삭발한 자, 스님을 얘기하는데요. 재밌는 게 아까 교수님도 그런 말씀을 하셨는데 우파니샤드가 과연 브라마니즘 소속이라고만 얘기할 수 있느냐? 왜냐하면 보통 베다에서 얘기하는 거랑 다른 얘기도 하고 그리고 문다가 우파니샤드가 있어요. 그 얘기는 뭐냐면은 스님들의 얘기가 거기 들어가 있는 거예요. 문다가 슈라마나의 얘기가. 또 우파니샤드 자체도 확실한 그 베딕 트레디션이라고 말하기는 참 애매하지 않느냐 이런 얘기를 하십니다.
네, 파리브라자카라는 말은 출가를 얘기합니다. 자, 이런 이름들이 이렇게 있었다는 것은 무슨 얘기냐면 이 기원전 600년 무렵의 겐지지강 유역이 그야말로 수행터였다는 거예요. 너무나 많은 이름이 있어요. 수행자를 호칭하는. 그다음에 또 한 가지는 나중에 이제 불교나 무아설 이런 얘기할 때 나올 얘기지만 자아를 부르는 이름이 굉장히 많아요. 인도 말에. 아트만도 있죠. 조금 지바도 얘기했죠. 그다음에 뭐 브라마나 뭐 무슨 굉장히 많이 있습니다. 당장 떠오르지 않는데 그 얘기는 뭐냐면 자아의 문제에 관심이 그만큼 많았다는 거예요. 그래서 자아를 부르는 호칭이 그렇게 많은 거예요. 마찬가지로 수행자에 대한 호칭이 많다는 것은 그 당시 인도의 수행자가 굉장히 많았고 많은 사람들이 구도적인 길을 걸었다는 것을 얘기합니다. 자이나 성전에요. 바로 이 내용이 나오는데요. 거의 똑같은 내용이 수다니빠따에도 나와요. 그 다음에 담마빠다에도 나와요. 그래서 어느 때는 너무 그 내용이 똑같아서 이게 자이나 경전인가 불교 경전인가 의심스러울 정도로 그만큼 공유하는 게 많은데요. 그 내용을 보면 삭발한다고 슈라마나가 되는 것이 아니다. 신선한 오음을 염한다고 브라마나가 되는 것이 아니다. 숲속에 산다고 현자가 되는 것이 아니다. 바로 여기서 현자는 문이겠죠. 문이. 후사입과 껍질로 만든 옷을 입는다고 고행자가 되는 것이 아니다. 쉬바파 수행자들은 바로 이렇게 잎으로 만든 옷이라든가 이렇게 허리에 두르는 치마 같은 걸 입었습니다. 마음의 평정에 의해 슈라마나가 되고 순결함으로 브라마나가 되고 지식으로 현자가 되고 고행으로 고행자가 되는 것이다. 요 내용이 자이나 경전에도 나오고 말씀드린 것처럼 수다니빠따랑 담마빠다에도 유사한 내용이 나와요. 자, 이런 상황에서 자이나교가 거의 불교와 동시대에 조금 일찍 발생을 했는데요. 불상하고 똑같죠? 예. 자, 다른 점이 뭐가 있을까요? 이 상만 봤을 때 뭐가 다를까요? 옷을 안 입고 있어요. 예, 무소유를 지켜야 되기 때문에. 지금 여기서는 가부좌를 틀고 있기 때문에 이제 요 정도만 보이는데 입상을 보면은 완전히 다 벗고 있기 때문에 그 상징이 다 보여요. 그래서 자이나교는 무소유를 철저히 지키기 위해서 옷을 입지 않았다. 그 기원과 역사를 보면은요, 이 자이나라는 말은 진화에서 나왔어요. 진화라는 말은 뭐냐면 이기다, 승리하다라는 뜻이에요. 인간의 모든 욕망과 집착을 극복한 사람, 진화라고 부릅니다. 진화. 그래서 자이나라고 했을 때는 산스크리트어는요, 모음을 한번 굴리면 조금 더 어렵게 한번 굴리면 그것을 가진 자 이런 성격이 있어요. 그래서 자이나라고 했을 때는 승리를 가진 자예요. 승자. 그래서 대웅 뭐 아까 마하비라가 대웅이라고 그랬죠. 자 이렇게도 번역이 됩니다. 창시자는 마하비라고요. 그런데 이 마하비라가 아까 교수님하고도 또 얘기를 했는데 어, 씨앗바다, 아까 말씀드렸죠. 뭐뭐일 것이다. 무엇이 아닐런지도 모른다. 입장을 분명히 하지 않아요. 그래서 사실은 슈라마나 전통이지만 내가 반드시 슈라마나다 이런 입장이 아니에요. 그러니까 그래서 힌두교와 구분이 모호하고 스스로도 뭐 힌두교 아니다라고 주장도 안 하고 힌두교 측에서는 또 한 종파다 이렇게 얘기해요. 그래서 힌두교와 잘 어울려서 잘 그 명맥이 유지되고 있고요. 세계관은 우리가 다음 시간에 이제 공부할 내용이지만 상대주의적 진리관을 가지고 있다. 안 에칸타바다, 씨앗바다 아까 얘기했듯이 극단적으로 이것만이 하나만 있는 것이 아니다. 그렇죠? 상대주의적인 진리관을 가지고 있고요. 그다음에 지바와 아지바로 세계를 나눠요. 영혼이 있는 것과 영혼이 없는 것. 그래서 이것을 이원론적 세계관이라고 합니다. 기본적으로 이원론적 세계관을 가지고 있고요. 그다음에 불교와 마찬가지로 까르마와 상사라를 중시해요. 까르마. 자, 그다음에 재밌는 거는요. 그 아까도 얘기했듯이 까르마를 물질적으로 보고 있다는 것. 좀 물질적으로 보고 있다. 그래서 그들이 고행을 중시하는 그런 근거에는 까르마에 대한 독특한 사고가 있다는 것을 알 수 있습니다. 그다음에 여러분 잘 아시다시피 두 개의 큰 종파가 있어요. 하나가 디감바라라고 불리는 공이파입니다. 옷을 입지 않아요.
자이나 수행자들이죠. 자, 자이나 수행자들은요, 보통 두 가지를 같이 가지고 다녀요. 뭐냐면 자루. 아마 우리나라 빗자루가 저는 거기서 났나? 자루 똑같아요. 빗자루를 자루라고 부르고, 그 다음에 그 주전자를 가지고 다녀요. 주전자는 물을 가지고 다닙니다. 왜냐하면 걷다가 발에 혹시 벌레라도 밟을까 봐. 물로 이렇게 적셔가지고 다 떼어내는 거예요. 그리고 자루는 걷다가 이렇게 뭐라도 밟을까 봐. 그렇죠? 자, 이렇게 생명을 굉장히 중시하고 만약에 자기도 모르게 생명을 죽인다 그러면 그날 굶든지 자기 몸을 괴롭히든지 어떻게라도 그 까르마의 사함을 받아야 돼요. 고행이 더 깊어질 수밖에 없습니다. 실제로 옷을 입지 않고 지내는 건 승려뿐이다. 공입하라 할지라도 출가한 여성 수행자도 있지만 이들은 남자 수행자처럼 나체 수행은 하지 않습니다. 여기 여성 수행자 보이죠? 그리고 많은 경우 마스크를 해요. 코로나랑 상관없이. 왜냐하면 숨 쉬다가 혹시 벌레를 흡입할까 봐. 그다음에 물 마실 때도 항상 체에 걸러서 마셔요. 그리고 여성 자이나교 신자들은 이렇게 흰 옷을 많이 입고, 물론 백이파 자이나교 성직자들도 흰 옷을 입습니다. 1세기경에 백일을 거치는 것을 허용하는 일파가 나타나면서 이제 두 종파가 같이 공존하게 되는데요. 백이파는 여성 신도도 남성 신도와 거의 동등한 존재로 인정됩니다. 여성도 이번 생을 마지막으로 해탈할 수 있다고 믿는데, 이 여성 변신 성불 사상 들어보셨죠? 여성은 성불할 수 없기 때문에 우리 보면은 옛날 대승불교에도 있었고 다음 생에 남자로 태어난 다음에 성불할 수 있다. 이런 불교에도 그런 변신 어, 그 뭐라 변성 성불에 대한 사상이 있는데 자이나교에도 그런 게 있다는 얘기입니다. 예, 예, 자루를 들고 다니는 것은 개미 등을 실수로 죽이지 않기 위해서. 아까 말씀드린 것처럼 실수로라도 죽이면 업신이 그냥 내 영혼에 착 달라붙어서 그걸 없애기 위해서 더 가혹한 고행을 해야 되니까 이런 게 있다. 자, 좀 전에 교수님께서 불교와의 공통점, 차이점을 또 정리를 해주셨는데 저도 그 전에 한번 이렇게 공통점을 살펴봤습니다. 여기 보이는 게 자이나상이에요. 자이나상은 아까 똑같죠, 거의? 그런데 자이나상은 옷을 입고 있지 않다. 무소유를 철저히 지키기 위해서. 자이나 승려들도 삭발을 합니다. 그런데 자이나교 승려들은요, 머리카락 그냥 뽑아버려요. 피가 날 때까지. 왜냐하면 조금이라도 자기 몸을 괴롭혀야지 업신이 없어지니까. 계율과 수행 전통의 유사함 덕분에 불교와 자이나교는 오랜 기간 쌍둥이 종교라고 불려져 왔습니다. 말씀드린 것처럼 서구 학자들은요, 불교와 자이나교를 처음에 잘 구별도 못했어요. 창시자인 마하비라 역시 석가모니와 마찬가지로 왕족 계급 출신으로 비슷한 시기에 보행과 해탈의 길을 나섰다는 공통점이 있습니다. 그래서 니까에 보면은요, 사실 라이벌이었어요. 자이나와 불교는 서로 라이벌이었는데 자이나가 좀 더 극단적이었죠. 그렇죠? 자이나에서도 마찬가지로 그들의 경전에서 불교도를 라이벌로 간주를 할 겁니다. 자, 불교와의 차이점을 보면은요. 사실 불교도 사실 무소유가 중요하죠. 그런데 자이나교에는 무소유가 다섯 계율 안에 있어요. 다섯 계율 안에 무소유가 있습니다. 불살생이 있고요. 거의 유사해요. 불교와. 우리 불교에 오게 뭐가 있습니까? 불살생이 있고요. 불투도 있고요. 네. 아, 그거네. 불음이 있고요. 또 모르- 불사음이죠. 그 다음에 불음주, 불망어, 불음주가 있죠. 그렇죠? 그런데 자이나의 오게는요. 거의 비슷해요. 뭐가 있습니까? 불살생, 그렇죠? 불투도, 그 다음에 진실어, 불망어가 거의 같은 말이죠. 그 다음에 또 뭐가 있습니까? 불음이에요. 불사음이 아니라 불음. 아예 음을 금하는 거예요. 그 다음에 또 뭐가 있습니까? 불음주 없어요. 무소유가 있죠. 무소유. 그렇죠? 그래서 자이나와 불교는 거의 유사한데 자이나교가 좀 더 좀 엄격한 계율을 강조한다는 것을 알 수가 있습니다. 그래서 자이나교 성자들 보면은요. 여러분 그거 아십니까? 마우리아 왕조, 인도를 최초로 통일한 왕조라고 얘기하는데요.
마우리아 왕조의 최초의 일대 황제가 짠드라굽타 마우리아예요. 짠드라굽타 모리아. 그런데 이 짠드라굽타가 어떻게 사망했는 줄 아십니까? 굶어 죽었어요. 가사했습니다. 그가 자이나교에 귀의를 했어요. 말년에. 그래서 스스로 살레카나라고 하죠. 음식을 끊는 방식을 실행을 하고, 그래서 자이나교에서는요, 이 단식사를 굉장히 그 명예사, 굉장히 존엄사로 관주를 합니다. 여기 보이는 것처럼 이렇게 연세가 많으신 고행자가 극단적인 고행을 이렇게 하는 이런 모습, 자이나교에서 볼 수가 있습니다. 예, 그런데 또 한 가지 여기서 제가 종교를 우리가 공부할 때 언제부터 시작됐고, 그리고 어떤 상황에서 시작됐는지 그걸 아는 것은 굉장히 중요해요. 그래서 불교는 자이나교와 동시대에 발생했는데요. 부처님의 첫 번째 가르침, 초전법륜경을 보면은요, 중도에 대한 가르침이 있어요. 제일 먼저 나와요. 아시죠? 중도의 가르침이 제일 먼저 나옵니다. 자, 그런데 그 말씀을 하실 때 두 가지 극단을 피하라고 얘기를 하세요. 감각적인 욕망이나 찾는 어떤 그런, 그죠? 그 한 극단과 또 한 가지는 자기 몸을 괴롭히는 어떤 천박한 그런 길을 가는 것에 대한 또 그 극단을 말씀하세요. 자, 그 얘기는 뭐냐 하면은 사실 자이나교를 지나친 고행주의를 얘기하는 거예요. 그 당시 수행자들이 너무나 지나치게 고행을 하는 사람들이 많았고 또 한쪽은 자신의 이익을 위해서 그렇죠? 제사를 올리고 심지어는 희생제를 올리고 결국 자신의 그런 어떤 욕망 성취를 위해서 이런 어떤 한 행태, 또 한 가지는 지나치게 고행을 해서 자기 몸을 괴롭히는 그 행태. 저는 그 두 극단으로 예를 들은 게 그 당시 종교의 어떤 양극단적인 모습을 직시하시고 설하신 것이 아닌가. 저는 그렇게 생각을 합니다. 자, 그래서 불교와의 차이점을 보면은요, 불사생을 극히 중시하기 때문에 어, 행여나 어류 등 물속의 생물을 다치게 할까봐 강이나 바다도 잘 안 건넜대요. 그래서 자이나 교도들은 외국에 초반에는 거의 안 나갔답니다. 외국에. 그리고 따라서 세계 각지로 퍼져나간 불교와 달리 자이나교는 인도 주변을 크게 벗어나지 못했다고 합니다. 또 한 가지는 그들이 불살생을 너무 중시했기 때문에 농사를 짓지 않았어요. 왜냐하면 농사 지으려면 해충을 없애야 되잖아요. 더군다나 양파나 감자 같은 것은 뿌리채소잖아요. 그래서 이것을 그 수확하기 위해서는 벌레를 죽일 수도 있고 또 벌레의 집을 파괴할 수도 있잖아요. 그래서 자이나교 신자들은 감자와 양파를 먹지 않아요. 근데 이게 얼마나 가혹한 것이냐면 인도 음식에서 감자와 양파를 빼면 사실 먹을 게 별로 없어요. 그래서 어떤 이런 이유로 자이나교의 식습관이 굉장히 특이하다는 것을 알 수 있습니다. 감자나 양파를 먹지 않아요. 예. 자, 그렇다면 자이나 교도들이 굉장히 못 살겠네요. 그렇지 않을까요? 외국에도 안 나가고, 농사도 못 짓고. 그럼 참 너무 힘들 것 같은데, 어떨 것 같습니까? 잘 살을까요? 못 살을까요? 왜 잘 살을까? 예? 후원자가 있어서. 예, 뭐 정확하게 말씀하셨습니다. 왜냐하면 일찍부터 그들은 살생을 하지 않았기 때문에 금융, 그렇죠? 또는 교육, 또는 뭐 여러 가지 학자, 학문의 길 이렇게 전문직으로 가는 사람들이 많았어요. 그래서 일찌감치 그렇게 전문직으로 농사가 아닌 짓으로 가는 사람들이 많았기 때문에 사업가와 학자들이 많습니다. 그래서 그런 사람들이 대를 이어서 자본을 축적하고 그다음에 자이나 교도들은 또 세금을 잘 낸대요. 그렇죠. 무소유는 못될 만큼 내가 가진 것을 나누는 것에는 좀 덜 인색한가 봅니다. 그래서 인도에서는 세금 내는 사람들이 자이나 교도들 이 가장 많이 낸다. 뭐 이런 얘기가 있을 정도로 어, 지금 아주 적은 뭐 1%도 안 될 겁니다. 자이나교 신자들이. 그럼에도 불구하고 인도에서 상당히 비중 있는 그런 위치를 가지고 있어요. 제가 자이나교를 굉장히 중요하게 생각하는 이유는 지금 말씀드린 것처럼 불교와 동시대
어떤 동일한 조건에서 발생한 그 종교로서 불교와 어떤 점이 다르냐. 그렇죠? 그것도 있고요. 그 다음에 또 한 가지가 있습니다. 뭐냐 하면, 그런데 불교는 세계 종교가 됐어요. 지금 현재 인도에서 불교는 거의 없다고 해도 과언이 아니에요. 물론 최근 들어서 좀 달라진 측면이 있지만, 오랫동안 불교는 인도에서 멸망했다, 쇠멸했다, 이렇게 얘기가 됐어요. 그런데 그 대신 인도 밖에서 세계 종교가 됐습니다. 그런데 자이나교는 인도에서 세금은 많이 낼지언정 인도 밖을 나가지를 못했어요. 인도인들의 종교예요. 그래서 불교가 어떤 것이 자이나와 다르기 때문에 세계 종교가 됐을 텐데 그 어떤 것이 뭔가를 아는 것이 굉장히 중요할 것 같습니다. 그래서 뭘 것 같습니까? 그 어떤 것이. 뭘 것 같습니까? 고성수님. 예? 전도 활동. 그것도 있겠죠? 근데 자이나교도 전도 활동은 했습니다. 올 것 같습니까? 한번 생각을 해 보시고. 예. 예. 자, 뭐, 이렇게 간단하게 이제 설명을 드렸는데요. 벌써 이제 4시입니다. So you took pain for a long time. Yeah, it's over. But whatever you have questions, please let me know and I interpret your question to sir. 뭐든지 혹시 질문하실 거 교수님이라든가 관련해서 있으시면 질문하시기 바랍니다. 그 다음에 줌으로 들으시는 분들도 채팅을 통해서 질문을 하시면 제가 교수님께 전달해 드리겠습니다. 하나하나에서 예, 식사이 굉장히 그 중요한 그런 구조를 개척할 수 있는 그 자이나교나 불교의 차이점도 아트만이었고 예, 그런 것처럼 예, 그 거기에서 그 슈라마나에 해당하는 그런 불교나 자이나교 그리고 그런 여러 종교들을 통해 예, 그 아트만의 사상은 예, 예. 그냥 그다 이렇게 하고 넘어가셨는데 예. 그거에 대해서 더 깊이 얘기해 주셨으면. Yeah. What she asked, the concept of Atman. So, Speak in the mic. yeah, sorry. Yeah. So what she said, about concept of Atman, soul. So Yes. yes. So we know a little bit about the concept of Atman in Brahmanism, but some difference must be there, in Shravamanism itself and Brahmanism also. So please explain about the concept of Atman, especially in Shravamanism, and in addition, in Brahmanism also. Mhm. 그리고 그거에 대해서 예. 슈라마나를 그 교수님이 아까 그것도 일종의 아트만이라고 그렇게 얘기를 하셨거든요. 제가요? 예, 아니요. 저 그렇게 얘기한 브라마는 왜 아트만이라고 하시지? 저 그렇게 얘기하지 한 적 없는데. 예, 예. 저는 브라마나에 대해서 별 언급을 안 했습니다. 혹시 읽는 과정에서 그렇게 들렸을까요? 예, 예. 확인해 보겠습니다. 저는 그렇게 말한 기억이 없습니다. 예. So what exactly is the doubt or question? Because what she thought, there are many, many kind of the concept of Atman. And what she said, even in Shravamanism. Mhm. So please let us know about the concept of Atman in Indian philosophy, especially among the Shravamanic tradition. Mhm. So in general, except Charvaka, all other systems accept transmigration. That is life after death, life before birth,
So there is samsara, transmigration, Yes. one body to another body. Now, what transmigrates? One answer is it is the Atman, it Yes. is the soul, which goes from one body to another. So, those systems which regard soul as transmigrating, they have to give some explanation of the nature of the soul. What are the characteristics of the soul? And then Jainism has a peculiar concept of soul, which is, according to them, soul is of the same size as body. Mhm. Because about the size of the soul, there are many disputes. If you regard soul as eternal, because that is the more important idea, that soul is supposed to be eternal. If soul is eternal, then it should be either very minute size, that is like atom, because atom cannot be broken. So similarly, soul also must be like that. This is one extreme. Mm. The other extreme is soul must be all pervading, because all pervading things such as Akasha, for example, Akasha is eternal. Akasha cannot be destroyed. So soul must be like Akasha or soul must be like atom. Now Jainas hold a position which is in between the two. They will not say that soul is like atom. They will not say soul is all pervading, but of the same size as body. Now the question arises, how can you say that it is eternal? If it is, body is subject to destruction. Body can be separated into parts. Body can die. So if soul is of the same size as body, soul also will die. Soul also will be destroyed. So in order to avoid this particular problem, they say that soul has a peculiar nature, that it is subject to contraction and expansion. Its size can change. It is elastic in that sense, but it is never destroyed. It is not made of parts. It is uniform in nature, but it is subject to contraction and expansion, because of which, at the time of death, suppose somebody is born, say, and suppose there is an ant, and ant in the next birth becomes an elephant. Just imagine. Now, how can the soul of an ant become the soul of an elephant? So they say that no, soul has this peculiar capacity of expansion. It can contract, it can expand, because it is of the same size as the body. Interesting. 예, 예. 좀 재밌는 얘기를 해주셨는데요. 그 아트만이라는 것은 인도 철학에서 중요한 게 윤회 문제 때문에 그래요. 그러니까 죽어서 무엇이 계속 윤회를 하느냐. 근데 짜르바카 말고는 거의 인도의 모든 철학 종교에서 아트만을 인정하고 있다라고 말씀을 하셨는데요. 그런데 자이나교에서는 사실 이 아트만이 지바라고 얘기를 했었죠. 그런데 이 지바가 몸하고 같은 사이즈라는 거예요. 크기가. 왜냐하면 몸 안에서 이렇게 편제돼 있으니까. 그런데 이 지바가 영원하다면은 만약에 영원하다면 그게 이 존재하기 위해서는 아주 작은 미세한 사이즈로 있어야 돼서 그걸 아톰 사이즈라고 그러는데 아톰이 뭐냐면 원자예요. 그죠? 그렇게 있어야 되고, 그 다음에 이 집안은 또 편재하다. 온 곳에 다 있어야 된다는 거예요. 온 곳에 다 이렇게 배어 있으면 그것은 허공과도 같다. 이렇게 얘기를 하는데, 이 얘기를 그 자이나에서 말하는 게 있습니다. 뭐냐면, 이 세상은 영원하다고 얘기할 수도 없고, 또 단멸한다고도 얘기할 수 없다. 모든 것을 아까 극단으로 얘기하면 안 된다라는 얘기를 하는데, 영혼도 마찬가지인 게, 그것이 속성이라는 성격. 그렇죠? 실체라는 그 입장에서 봤을 때는 그것은 실제예요. 그렇죠? 근데 상태라는 입장에서 보면은 그것은 계속 바꿔져요. 그러니까 무상하다는 거죠.
그러니까 불교에서는 무상하다라고 이렇게 딱 얘기를 하는데 자이나교에서는 이 입장에서 보면은 이것은 있는 것이고 이 입장에서는 없는 것이다. 그러니까 상태라는 입장에서는 이것은 무상하고 계속 변이하는 거지만 속성과 실제라는 입장에서는 이것은 상주하는 것이다. 이런 식으로 얘기를 합니다. 그래서 이 영혼이라는 것도 항상 이 몸과 같은 사이즈이기 때문에 만약에 개미면은 이 개미의 몸에 있어야 되잖아요. 몸과 같은 사이즈니. 그런데 다시 태어나가지고 코끼리가 되면 코끼리만큼 또 영혼이 커야 되잖아요. 그러니까 영혼의 특성은 수축과 그다음에 이렇게 확장 이런 것들이 있어야 되는 그런 성격을 가지고 있다. 이런 말씀을 하신 겁니다. 예, 뭐 또, 예, Now, in Buddhism, no soul is accepted. 예, Still, transmigration is accepted. Rebirth is accepted. 예, Now, there they accept santan, continuum, series. So, there is no transmigration of a substance like Atman, but there is a continuation of series of mind series. Okay, so the psychic part and physical part, physical body dies, but the psychic part continues in the form of a series. Series continues, no substance continues. 예, 이게 참 우리가 이게 무와 윤회에 관련된 건데 그 불교에서는 아트만이 없다고 얘기하니까 윤회를 설명하기 위해서 정말 철학적으로 발전할 수밖에 없어요. 왜냐하면 이걸 어떻게 궁금증을 풀어줘야 되는데 그래서 사실은 이 그 아트만에 대한 그 아트만을 인정하지 않는 이 불교 철학 때문에 불교가 결국은 이렇게 철학적으로 갈 수밖에 없는 길이 열렸다고 볼 수 있는데요. 그 불교에서는요, 그 산타나라는 거 지금 말씀하셨는데 이게 일종의 상속이라고 우리가 번역을 하잖아요. 마음의 작용이 계속 이어지는 것. 그러니까 아트만이라는 어떤 실체가 아니라 뭐가 있는 게 아니라 작용 자체가 계속되는 것이라고 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그런데 학파마다 견해는 틀려요. 그런데 나중에 뭐 증현 스님께서 말씀해 주시거나 어떤 그 무아에 대한 교리를 보면은 우리가 오원에 대한 이해를 분명히 하면은 이 문제가 어느 정도 해결이 돼요. 실체가 있는 것이 아니라 작용이 있다. 그리고 작용이 계속해서 마치 물의 흐름처럼 흘러가고 있을 뿐이다. 이런 식으로 설명이 되는 게 이게 바로 상속이고 산다나인데 우리 교수님께서도 그 문제에 굉장히 관심이 많으십니다. 예. 예. 질문이 없으시면 오늘은 좀 일찍 끝나는 걸로 이렇게 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 예. 자, 예, 질문 있으시면 하십시오. 예. 혹시 아직 안 나가신, No 예, break, now it is over. yeah, it's over. 예. 자, 뭐시냐, 사진 제가 나가기, 찍게 스님 아직. 모두 온라인에 계신 예, 스님. 분들 전부 다 온라인 켜주세요. 예, 예. 우리 지금 저희들 나이에는 영혼이라는 개념이 상당히 익숙하잖아요, 그렇죠? 예. 진짜 이렇게 여러 가지 이라는 것과 영혼이라는 개념이 있지 않습니까? 예. 그럼 영혼과 그 불교에서 말 없이 우리는 그 재생연속 그 시에 의해 가지고 하나님의 이렇게 예. 그 성격을 다 예, 예, 이 영혼이라는 개념은 예. 이게 있어서 어떤 비교가 될 수 있어요. 지금 그 업식 개념은 이제 남방 상자부 이쪽 계통에서 법안가 말씀하시는 거죠? 예. So, sir, so can you distinguish, Atman and Vabhanga in Theravada concept? So, can you can you give explanation very shortly? Yeah, Vabhanga and Atman. So Atman is not accepted, but something like subconscious mind,
which continues according to Theravada, and that is Bhavanga Chitta. 그러니까 아트마는 저기 수용되지 않지만 그 어떤 무의식이 계속 서브콘스 무의식이라기보다는 뭐라고 얘기합니까? 저의식이라고 해야 되나요? 스님 설명해 주세요. 예, 여기 그래서 소리가 안 들리는데. 제 소리 들리나요? 들리면 스님 소리 합장 한번 키우시고 해주세요. 가면서 들리세요? 안 들려요, 스님. 아트만이라고 하는 것과 그 스님이 다음에 제가 여기 호스트를 줘야지. 예, 스님이 지금 말씀을 제 해주시면 얘기 좋은데. 들리시나요? 네, 말씀하시고 계시는데 안 들려요, 네네, 제가 스님. 얘기할게요. 제가 설명할게요. 예, 어떻게 하면 좋을까요? 호스트 잠깐만요. 참가자에서 아니 소리를 제가 지금 이렇게 하면 그냥 다른 사람들은 소리가 들린대요. 여기다가 음소거가 아니라 어떻게 여기서 해제 요청 네, 됐어요. 다른 사람들 소리 들리니까 안 내가 되네요. 얘기할게요. 소리가 안 되네. 해제 요청이 안 돼요. 자, 스님 됐다니까요. 그냥 안 그대로 들려요. 놔두세요. 소리가 안 들려요. 다른 분들은 소리가 들리나요? 아쉬운데 이거 좀 해결을 아니, 해주십시오. 소리가 다른 분들은 들린다고 네. 하니까 전화로 해서 일단 스피커로 제가 네, 잘 들립니다. 하더라도. 하도록 할게요. 일단 잠깐 계셔 보세요. 자, 네, 지금 그러니까 하는데 소리가 안 들려요. 예, 여보세요? 지금 제가 음소거 해제를 했는데 아니, 음소거 안 돼 있어요. 지금 소리 열려져 있어요. 다른 분들은 온라인 분들은 다 소리가 들린대요. 일단 잠깐 기다려 계세요. 우리만 안 보세요. 들리고 다른 데선 들린다고 그러시는 그 건가요? 송교수님, 그 얘기해 주세요. 다른 분들은 온라인 분들은 다 들리신다고. 알겠습니다. 네. 우리 스피커를 올려야 되는 거예요? 우리만 안 들린답니다. 교수님 우리 스피커를 올려야 제가 올려놨어요, 제일 위로. 자, 그래서 네, 바방가하고 아트만의 공통점은 윤회를 다음 생으로 태어나게 하는 원인이 된다는 것은 공통점이에요. 자, 그런데 차이점은 뭐냐면은 바방가는 여러 가지 조건과 원인에 의해서 생멸하는 것이고 아트만은 여러 가지 조건과 원인에 의해서 생멸하지 않은 영원한 것이에요. 그래서 바방가는 무상한 것이고 아트만은 영원한 것이다 라고 하는 그런 두 가지 차이점이 있어요. 여러분들 이해가 되셨나요? 스님 one more time, please. 지금 소리가 들리는가요? 이제 돼요. 들려요. 네네네. 자, 바방가와 아트마의 공통점은 무엇이냐면은 바방가와 아트마는 내생을 이어가는 상속성을 가지고 있다는 측면에서 두 개는 공통점을 가지고 있어요. 바방가는 자체 내에 상속적인 에너지를 가지고 있고 아트마의 속성인 마나스의 그 상속성을 가지고 있으면서 그 다음에 실체는 영원히 불멸한 것이 아트마예요. 자, 그런 두 가지 측면에서 아트마하고 바방가는 똑같아요. 그런데 차이점은 무엇이냐면 바방가는 오온이라고 하는 색수상 행식의 고락과 시비와 호오가 계속 주고받으면서 생멸하는 것이에요. 그래서 변화하는 것이에요. 그래서 좋은 상태도 있고 나쁜 상태도 있고 그 다음에 수행을 통해 가지고 그것이 소멸하기도 하고 소멸되어질 수도 있고 그 다음에 더 증장되어지도 하는 것이 바방가라고 한다면은 아트마는 영원하게 불멸해. 그러면서 속성이 변하지가 않아. 그런 차이점을 가지고 있는 거예요. 서한 스님, 지금 이 설명이 이해가 되나요? 자, 어떻게 지금 이것으로 그 강의실에 있는 분들 충분히 이해가 되셨나요? 예, 네. 다들 수고하셨습니다. 감사합니다. Thank you so much, Professor. Thank you. 예, 감사합니다. 여기서 네, 마치겠습니다. 그쪽에서 정리해 주세요. 예, 수고하셨습니다.